وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، یہاں پر مسجد نماز کے لیے، نام اسمرن کے لیے، مالک کو یاد کرنے کے لیے اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اپنی توجہ جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا اور جو اللہ کے رسول ہر نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھتے تھے، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو، اپنے التفات کو، اپنے توجہ کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنے سوچ اور وچار کو، اپنے بدن کو ظاہری طور پر، اپنے خیالات کو، اپنے سوچ کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کی طرف کر دیا، توجہ کر دی، میں نے رخ کر دیا، چہرہ کر دیا، اور اپنے سوچ وچار، دماغ اور دل سے میں اللہ کی طرف لگ گیا، حاضر ہو گیا۔ تو تم لگ جاؤ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، حنیفہ، یکسو ہو کر اس کی طرف لگ گیا، وما انا من المشرکین، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو ملاتا نہیں خدائی میں۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور تم اپنی توجہ کو، اپنے چہرے کو، اپنے التفات کو، اپنے رخ کو، اپنے اندرون کو، اپنے بیرون کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، سب اللہ کی طرف لگا دو۔ وَأَقِيمُوا، قائم کر دو، لگ جاؤ، جیسے گھوڑے کو یہاں پر پترا باندھا جاتا تاکہ ادھر بھی نہ دیکھ سکے، ادھر بھی نہ، سیدھا سرل مارگ مکتی کا، ہدایت کا راستہ دیکھے، اللہ کے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جو اللہ نے کہا اس سیدھے سرل مارگ مکتی کے راستے کو دیکھے، ٹک جاؤ، جم جاؤ۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ جمع دیتا ہے، اللہ کی باتوں کے ذریعے جم جاؤ، قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، وجوہکم، اپنی توجہ کے ساتھ، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ہر نام اسمرن کے وقت، مالک کو یاد کرنے کے وقت دنیا بھول جاؤ، بیوی بچوں کو بھول جاؤ، مالک کی یاد میں ڈوب جاؤ، مالک کو دل سے یاد کرو، ہم کلام ہو جاؤ، اس کا کلام قرآن پڑھو، اس کا قرآن کلام پڑھ رہے ہو، کلام اللہ سے کر رہے ہو۔ چند اوقات حضرت موسیٰ جا کر کلیم اللہ سے کلام کیے، بات چیت کیے، تم جب بات چیت کرنا چاہتے ہو اللہ کی کتاب قرآن کھول لو، اللہ کا کلام پڑھو، انت مع کلام اللہ، آپ اللہ کے کلام کے ساتھ ہو، نہیں بلکہ الکلام مع اللہ، آپ اللہ سے بات کر رہے ہو۔ تو یہ نام اسمرن کے وقت، نماز اسمرن کے وقت مسجد میں چاہے بیٹھ کر، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فجر کی سنت کے بعد لیٹ کر آپ بھی اس پر عمل کرتے تھے، بیٹھ کر بھی، چلتے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، سب عمل کرتے تھے آپ، تو اس نماز کے اندر قائم کرنے میں، نام اسمرن میں، اللہ کا یاد کرنے میں، ذکر کرنے میں، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصد ہی یہ ہے کہ میرا ذکر کیا جائے۔ تو اس نام اسمرن کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے جب نماز تم قائم کرو، جب مسجد میں پہنچو، عند کل مسجد، تو تم ساری توجہ اللہ کی طرف لگا دو، یکسو ہو کر، مسلم حنیف ہو کر، حنفی مسلم نہیں، حنیف اللہ کی طرف یکسو ہو کر، اپنی توجہ، التفات، دھیان کو، ذہن کو لگا کر، وَادْعُوهُ مخلصین، اس سے دعا کرو، اس سے مانگو، اس کو پکارو، اس کو یاد کرو، اس کا نام لو، اس کی بڑائی، اس کی تعریف، اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی حمد و ثنا کرو، وَادْعُوهُ، اس سے دعا کرو، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ میں نے جو کچھ جیسے کچھ جیا ہوں، اللہ تو سب حساب لے سکتا ہے، میں تجھ سے ڈر کے جیا ہوں، اور مالک یوم الدین، تو ایک دن میرا حساب لینے والا، اپنے کام کو، اپنے کاریہ کو، اپنے عمل کو، اپنی زندگی کو، اپنے ایک ایک حرکت اور عمل کو تیرے لیے خالص کر کے تجھ سے ڈر کے میں نے کیا، تو حساب لے گا، تو پکڑ کا کوئی راستہ نہیں، میں تقوی کی زندگی جیا ہوں، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، اپنی زندگی کو، اپنے ایک ایک حرکت اور عمل کو، اپنے دین اور دنیا کے جینے کے تمام انداز کو اللہ سے ڈرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، مالک کی پکڑ سے بچتے ہوئے جب جئیں گے، تو مالک یوم الدین، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کے لیے ہماری زندگی کا ایک ایک عمل ہوگا، دینی ہو کہ دنیاوی ہو، کما بدأکم تعودون، جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، ویسے ہی ہم تم کو پیدا کریں گے، اور بنا لباس اور کپڑے کے تم اٹھو گے قبروں سے، اور پوری انسانیت خلائق کے بیچ میں ہر کوئی
नंगा खड़ा होगा, हुफातन औरातन गुरला, बगैर खतना के होगा, बिना कपड़े के होगा, बिना चप्पल के नंगे पैर होगा, और हश्र के मैदान में जमा होगा। कोई किसी के नंगेपन और सतर को देखने की किसी को फुर्सत नहीं होगी, उसके आमाल उसको नज़र आ रहे होंगे। बुखारी की सच्ची हदीस है, हुफातन औरातन गुरला, बिना खतना के, बिना चप्पल के, नंगे पैर, नंगे बदन, बिना कपड़े के। जैसे अल्लाह ने तुम्हें फूंक मारा था, फनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, और अल्लाह की रूह से तुम हज़रत आदम का पुतला चलने वाला जान आ गई थी, तो अल्लाह के फूंक से नूर का कपड़ा पहन लिए थे, कपड़े की ज़रूरत नहीं थी। पहला गुनाह किए तो शैतान ने यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, शैतान ने उनका लिबास नूर का छीन लिया। तो तफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, जन्नत के बड़े बड़े पत्ते से अपनी बदत लहुमा सौआतुहुमा, पहली मर्तबा उनको अपनी शर्मगाह नज़र आई, ज़ाहिर हो गई तो छुपाने लगे। शैतान ऐसे ही यंज़िउ, तुम्हारा लिबास छीनना चाहता है, कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना, और तुम्हें जन्नत में पहुँचने नहीं देना चाहता, जैसे तुम्हारे बाप दादा माई हव्वा और बाबा आदम को जन्नत से निकाल दिया। वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, तुम उसी की तरफ तवज्जे करो। अंज़लना अलैकुम लिबासा, नूर का लिबास छिलने के बाद ये लिबास हमने नाजिल किया, अब इसको वाकई सतर को छुपाओ। ज़ेब व ज़ीनत तो देगा ही तुम्हें, ज़ेब व ज़ीनत के पीछे मत भागो, फ़ैशन के पीछे मत भागो। कलर और इसको अलग अलग अंदाज से सिलाई, और बुर्क़े हिजाब के अंदर, पर्दे के अंदर भी ऐसे औरतें नुमाइश कर रही हैं, ऐसी कटिंग ऐसा इख्तियार कर रही हैं कि जो पर्दा और हिजाब और बुर्का नहीं है। अल्लाह जो लिबास नाजिल किया, उस लिबास के ज़रिए, उस लिबास को लिबास के तरीके पर पहनने की अल्लाह हमें तौफ़ीक अता करे। वदऊहु मुखलिसीन, उससे दुआ करो, उसकी तरफ लग जाओ, उसको पुकारो, उसको याद करो, उसका नमाज के लिए खड़े रहो, नाम स्मरण करो, हाँ अल्लाह को याद करो। वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने दीन को खालिस करते हुए अल्लाह की याद में लग जाओ, उससे दुआ करो। कमा बदअकुम, तुम फिर दोबारा लौटा दिए जाओगे उसी खिलकत में, उसी अंदाज में। व इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, जब ये बदन और नफ्स का फिर से जोड़ लगाया जाएगा, तो फिर तुम बिना कपड़े के, नंगे बदन, बिना खतने के, बिना चप्पल के तुम अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाओगे। और कोई किसी का नंगापन, कोई किसी का बदन देखेगा नहीं, हर कोई अपने अपने नफ्सा नफसी में होगा। मेरे अमल, मेरी ज़िंदगी, मेरे साथ क्या होगा, जहन्नम में जाता हूँ कि जन्नत में, हर एक को इसकी पड़ी होगी। और सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा पहनाया जाएगा, फिर जन्नतियों को कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर हिसाब किताब के लिए उनको करीब किया जाएगा। कमा बदअकुम तऊदून, जैसे पहली मर्तबा हमने तुमको माँ की पेट से नंगा पैदा किया, वैसे ही हाजिर करेंगे हमारे सामने नंगी हालत में तुमको। कमा बदअकुम तऊदून, फिर वैसे ही लौट जाओगे। फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न हक़ अलैहिमुद्दलाला, हिसाब किताब के बाद एक फ़रीक़, एक तो ऐसा निकलेगा जो हिदायत पर होगा, व फ़रीक़न हक़ अलैहिमुद्दलाला, एक ग्रुप, एक जथा, एक जमात तो ऐसी निकलेगी जिनके ऊपर गुमराही लिख दी गई थी। दो ग्रुप निकलेंगे हश्र के मैदान में हिसाब किताब के बाद, एक जन्नती, एक जहन्नमी, एक मोमिन का, एक मुजरिम का। अब ये दो ग्रुप के अलावा कोई नहीं होगा। इस दो ग्रुप में मैं कहाँ जाऊँगा, मोमिन में जाऊँगा कि मुजरिम में जाऊँगा, हाँ जन्नती में जाऊँगा कि जहन्नमी में जाऊँगा, मैं इसकी फ़िक्र करूँ। हाँ फ़रीक़न हदा, एक ग्रुप, एक फ़रीक़ तो हिदायत वाला होगा, सरल मार्ग मुक्ति के रास्ते पर दुनिया में जी कर अल्लाह की तरफ पहुँचने वाला होगा, और दूसरा ग्रुप जहन्नमी होगा, ज़लालत गुमराही वाला। वमन युद्लिल्लाह फ़लन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, उसका कोई रुश्द हिदायत के रास्ते पर डालने वाला, उसका कोई दोस्त और वली नहीं होगा। इन्नहुम मुत्तखज़ुश्शयातीन, ये जो गुमराह होंगे इन्होंने शैतान को बना लिया था औलिया, वली, दोस्त करीब का, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के दोस्ती को छोड़कर। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू व हुवा यतवल्ला सालिहीन, इस विलायत, इस अल्लाह की दोस्ती को छोड़कर शैतान को वली और दोस्त बना लिया। व यहसबून अन्नहुम मुहतदून, और गुमान करते थे कि हम सही कर रहे, सही हैं, सही रास्ते पर हैं, ये गुमान करते थे। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, आगे की वीडियो में सुनते हैं।